जहाँ मु न देखी मु भगवान बोली केमी मानि तेणुक जहाँ मु मंदिर देखुची जगन्नाथ को देखुची से काठ हो पारे कंठ हो पारे जहाँ मु देखुची अनेक लोक भी जाऊँगी मु भगवान भी मानि अन्य क्या तू कहीदे हेनी आ तू जदि आज मत आत्मा को देखईदेबू तेरे मुझे पाठपत्र को छाड़ी ये आत्मा को मु मानि से यहाँ मत जुक्ति जोटा कि मुझे 20 वर्ष हेलो हेलो शुभुनि शुभुची हाँ जोटा कि 20 वर्ष पछेला मत मनुष्य समाज आसापी तेणुक मोर कहबार कथा अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदान नम तस्मै श्री गुरवे नमः तापर आ गोटे कथा गुरु प्रत्येक कथार आपण मत कहले प्रस्तुत अप्रस्तुत किसी कथा ना प्रत्येक वार्ड देखो आप कृष्ण शब्द सत्य शब्द सनातन शब्द सत चित आनंदर शब्द जिते गुड़े आध्यात्मिक जगतर शब्द सब अच्छी से प्रत्येक गोटे गोटे राम शब्द राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी सर्वरहित सबौर पुरवासी परिष्कार बुझी होची तो प्रत्येक शब्द को लेकिन जदि जड़े लोक किसी कथक कथन करे आध्यात्मिकता विषय तेबे भी से बहुत उच्च स्तर अनुभूति तार आसो जापर तेणुक मन करते आम गोटे नवा सच चित आनंद ये 3टा विषय को लेकिन आम आलोचना करवा बर्तमान सत कौन 3 काल जार उपस्थिति से ही सत किंतु मोर जहाँ अनुभूति मुझे जानी ज्ञान हिसाब से मुनि समाज को आसला सत जो जिन सी किसी करे ना उदाहरण स्वरूप मन करतु गोटे इलेक्ट्रिसिटी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी तो आपन को पवन दौनी मोर कहया मतलब जे तार गोटे इंस्ट्रूमेंट दरकार तो से इंस्ट्रूमेंट हूँ आमर बॉडी बा ह्यूमन बॉडी केवल जीवादित्यवाद ह्यूमन बॉडी की धरा जाए अन्य कौन पशु पक्षी अन्य जीव जंतु गछपत्र या लेकिन आम कथा कहने आम केवल मनुष्य कथा कहवा कारण मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान भागवत कहते कथा तेणुक मनीष को लेकिन जिते सब निरंजन पंडित भी कहते मैं शुणुली जे आम बहुत उपकरण करे लाइन कटिगला से लाइन को मुझे निजे तैयारी कर मनीष ही तैयारी कर आज लाइन कटिगला से अंधार रहा बाध्य तेणुक प्रत्येक उन्नतिमूलक कार्य एरोप्लेन ठू आरंभ कर हाथी को आयत्त करने पर्यंत जिते बड़ बड़ जहाज तैयारी करने पर्यंत जिते बड़ बड़ सुंदर सुंदर पेन सुंदर सुंदर मोबाइल सब करने पर्यंत बर्तमान सारा वर्ल्ड गोटे आंगुल रे नाचुची कहले चले मनीष एत जिन तैयारी कला कहीं सुख प्राप्ति होना निरंजन पंडित यहाँ कहते आज मुझे शुणुली गोटे जो समारोह होता केन्दर तो तार उत्तर हूँ कौन आम सत्संग स्वाध्याय सत्संग स्वाध्याय बही पढ़ा लगी रहा भितर बोले आम पार तो आम मूल को आसवा कथा टी अलग पड़ जाती सत चित आनंद कथा मुझे कहती आपन को गोटे हूँ सत सतर किसी कार्यकारिणी शक्ति ना से भागवत भी लिखाई प्रथमे एक ब्रह्म थिला ताकहु प्रकृति सृजिला प्रकृति तहु पुत्र जात बोलती सुज्ञानी पंडित भागवत किसी कथा कहले मुनि समाज अनेक लोक भी अच्छा से अस्वीकार कर भागवत किसी ना सेमती केमती कहदेवा किसी ना कहीपरानी अच्छी लोकायत भाव ता भर सब अच्छी यही जिनस भी आमर मुझे अन्य रास्ता को जाऊँगी सचित आनंद कथा को आसवि मोर गोटे कथा मन पड़ी भागवतर कथा जे आमको जो दिखाई प्रणव उच्चारण करने से भागवत भी लिखाई 2-3 जगह एकादश स्कंदे अच्छी अन्य स्कंद मानक भी अच्छी मुझे खाली मन पकड़ आपन को बाम चरण गुझ बारे
ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତା ଉପରେ ଜାନୁ ଯୁଗଳେ ବେନି ପାଣି ଉଠିବ ପବନ ଜାଣି। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପଦ ବି ଅଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ସାଧନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାରର ଯୋଉ ବସିବାର ନୀତି ବା ବସିବାର ଯୋଉ ପ୍ରଯୋଜନା, ତାର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଏଇ ଭାଗବତରେ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି, 100% ମିଶି ଯାଉଛି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାବତ ଯୁବା କଳେବର, ବୁଢା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକ କହିବେ କଣ, ବୁଢା ବେଳକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଦିନରୁ ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଟେ ପିଲାର, ସେତେ ଦିନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ସାଧନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭାଗବତ ବି ସେଇଆ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ମୂଳକୁ ଆସିବା ଏବେ ସତ୍ କଥା କହୁଥିଲି। ସତ୍ କିଛି କରେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ତାତଃ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସୁଧିଲା। ପ୍ରକୃତି ହଉଛି କିଏ? ଆସିଯିବ ଆମର ବେଦ। ଆତ୍ମା ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶ, ଆକାଶାତ୍ ବାୟୁ, ବାୟୁରଗ୍ନିରେ ଅଦଧ୍ୟମ୍ ପୃଥିବୀ। ପାଞ୍ଚ ଭୂତର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ତାତଃ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି। ପ୍ରକୃତି ହେଲା ପଞ୍ଚଭୂତ। ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ସାରା ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜେସନ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିଛି, ଶୂନ୍ୟରୁ ଆସିକି ସଲିଡ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ବି ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ମିଶିଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସୃଷ୍ଟି। ବେଦର ମଣିଷର ଶରୀର ହେଇପାରେ, ଅର ସଂସାର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତତ୍ଵକୁ ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସାରା ଜଗତକୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ମନ୍ଦିରକୁ ବା କାଠରେ ତିଆରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରଯତ୍ନ କେବଳ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ କରିପାରିବ। ପଞ୍ଚଭୂତଧାରୀ ଗୋଟେ ମଲା ଶରୀର ବା ମୃତ ଶରୀର କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ବା ସଂକଳ୍ପ ବା କଳ୍ପନାରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ଜଗତକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ସାରା ଜଗତକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଗେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଯଦି ଆମର ଅନୁଭବର ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସାରା ଜଗତ କିଏ ତିଆରି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଗ୍ନି ଶିକ୍ଷା ଦିଆସିଲି କାଠି ଆମ ପକେଟରେ ବାହାରୁଛି, ଶ୍ରୀମୁନି ମହାରାଜ ଏ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଦିଆସିଲି କାଠି ଯେମିତି ବଡ ରୂପ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେତିକି ଇନ୍ଧନ ଦରକାର, ତାକୁ ସେତିକି ସାଧନା ଦରକାର। ସେ ସାଧନ ସ୍ତରରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ତେବେ ସେ ତାର ରୂପ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖାଯିବ। ଏଣୁ ଜୀବ ବହୁତ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବ ବହୁତ ମହାନ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ନିଜର ମହାନତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା, ତାର ନିଜର ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ ହେବ ଏବଂ ସେ ତାର ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଯେ ଏଇ ମତେ ତୁ ଦେଖେଇଦେ, ତ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇବ ବା କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯଦି ବି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଟୁ ଶୋ ଦି, ମାନେ ଜୀବାଣୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ଯେତେ ବଡ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢିଥାଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଅନୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୋଉ ଜୀବାଣୁ ଏ ଦେହରେ ଅଛି ବା ଏ ରକ୍ତରେ ଅଛି ସେ ତାହା ଜାଣିପାରିବନି। ସେଇଭଳିଆ ଶିବମୁନି ମହାରାଜ ଆମକୁ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ହେଇ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅନୁଭବ ଥିବ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ସେମିତି, ମୋର କେବଳ ଲୁହ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ପୁରା ଶିବମୁନି ଆସିକି ଦେହରେ ପୁରା ଅବତାର ହେଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ତ ସେଟା କହିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଆ ହଉନି। ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ ତାଙ୍କରି ଯିବ। ଏ କଥା ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର ସେ ପଦ ମନେ ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ପଦ ଦେଇ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ, ସେଇ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ୱାର୍ଡ କଥା କହିଥିଲି, ପ୍ରଥମରେ ସତ୍ କଥା କହିଲି, ତାପରେ ଚିତ୍ କଥା କହିଲି। ଚିତ୍ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବା ମନର କ୍ରିୟମାଣ ଶକ୍ତି ରୂପକ ମନ ତିଆରି ହେଲା। ମନ ମାନେ କଣ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଯଦି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରାଯିବ, ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ। ମନ ଅର୍ଥ କଣ? ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରେଖାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଟିକି ଟିକି କାଟିଦେଲେ, ପୁରା ଟିକି ଟିକି କରିଦେଲେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା, ଗୋଟିଏ ରେଖା, ଗୋଟେ ଫୁଟର ରେଖା 1000ଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇପାରେ, 10,000ଟା ବିନ୍ଦୁ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବା କଥା, ବିନ୍ଦୁ 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 କରି ଯେମିତି ସିନ୍ଧୁ ତିଆରି ହେଇଯିବା, ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଞ୍ଜୁଳେ ପାଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ବା ବୋଟଲରେ ପାଣି ନେଇ ଆସିବା, ଆମେ ତାକୁ କଣ ସମୁଦ୍ର କହୁଛେ କି? କହୁନେ। କିନ୍ତୁ
ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସୁଛେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ପାଣି ସମୁଦ୍ରରୁ କିଛି ବୋଟଲ ପାଣି ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି କଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କହିବାନି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା। ତେଣୁକରି ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଚିତ୍ ରୂପ ମନ ଏଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଶିମୁନି ମହାରାଜ ଆମକୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାନନ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ସତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥିତିକି ଆସିବା ଆମେ ଚେତା ଥାଇପାରେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଇପାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଇପାରେ ସୁଷୁପ୍ତି ଥାଇପାରେ ତିନି ଅବସ୍ଥାର ଖେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି କରି କେବଳ ସେଇ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପକୁ କେବଳ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କିଏ ଆଉ ମନ୍ଦିର କିଏ? ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲା ବାଲା କିଏ ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ କିଏ? ଆମେ ମାନେ ଶରୀର ନୁହଁ। ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ଏଇ ବିରାଟ ମହାଜାଗତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉଟା କି ଶିମୁନି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରହରେ ପୃଥିବୀ ରୂପକ ଉପଗ୍ରହରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଜୀବକୁ ସେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଯାଇକି ଆମ କୂଅରେ ଆମ ପୋଖରୀରେ ଆସିକି ପଡୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରହକୁ ଯାଇପାରିବା। ସେ କୋଉ ବହିରେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି ନିମାମୁନି ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କହିବେ। ତେଣୁକରି ସତ୍ ଆଉ ଚିତ୍ ଗଲା। ଚିତ୍ ସତ୍ ମାନେ ଯାହା ସତ୍ୟ ସନାତନ ସବୁଦିନ ଥାଏ। ମୁଁ ମାନେ ଶରୀର ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁକୁ ଚିହ୍ନିବି ସେତେବେଳେ ସତ୍ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଚିତ୍ ହେଲା ଖେଳ। ଏଇ ଖେଳଟା ମାୟା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାପ ନହେଇ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିର ରୂପ ଦୌଡ଼ି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାପର ରୂପକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଆମେ ଡାଉଟ୍ରେ ପଡୁଛେ। ତ ଆମ ଡାଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର ହବ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଅନେକ ବେଳେ ବି କହେ ସେ ଠକ ବାବାଙ୍କର ଗୀତରେ ଦେବତା ତୋର ପାଶେ ଦୂରେ କି ପରି ବଜାରୁ ଠାକୁର କିଣି ପକାଉ ତୋରି ବାଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତୋ ମଧ୍ୟରେ କରନୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଖିଲା ପଦାର୍ଥ ତୁ ଦେଖିବୁ ରେ ରାମ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ ସେ ନ ଲାଗଇ ଧନ ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆମେ ଧରିବା ଆନନ୍ଦ କଥାକୁ ଧରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ କଲା ଭଳିଆ ମୋବାଇଲରେ ଆମେ ଚାର୍ଜ କରିଦେବା ତେବେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ କରିପାରୁଛେ। ସେମିତି ଏଇ ଶରୀରକୁ ମଣିଷର ଯୋଉ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିଛି ବାପା ମାଙ୍କର ସୁଦୟାରୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିବମୁନିଙ୍କର ଫର୍ମୁଲାରେ ପକେଇକି ସବୁଦିନ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବା ତେବେ ନିରଞ୍ଜନ ମୁନି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଠା ବାଡି ଟଙ୍କା ପଇସା ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ କଥା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ମିଳୁଛି ଆମକୁ ତାର କାରଣ କଣ? ସେଭଳି ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଜହ୍ନକୁ ହାତ ଦେଖେଇକି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଜହ୍ନ ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ସେ ତାଙ୍କର ହାତ ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ଯୋଉଠି ଶେଷ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜହ୍ନ ପାଖକୁ ସେଇ ଜହ୍ନ ପାଖକୁ ଆମେ ନ ଯାଇକି କେବଳ ହାତ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ ଜହ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯେ ପଦେ ବି ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେ ମା ବୁଝଉଛି ପୁଅକୁ ଯେ ପରିପୁତ୍ର କାନ୍ଦିଲେ ମାତା ବୋଧ କରେ ଯେପରି ପୁତ୍ର କାନ୍ଦିଲେ ମାତା ବୋଧ କରେ ତୁନି ହେଲେ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ତୋର କରେ ତୁନି ହୁଏ ମିଥ୍ୟା କଥା ସତ୍ୟ ମଣୁ ଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥାକୁ ଭାବି ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ ଆଣିଦବ କି ମା କେବେ ହେଲେ ଆଣିଦବନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅର କାନ୍ଦ ବା ପୁଅର ଔଷଧ ଖାଇବାର ଯୋଉ ଅଳିଅର୍ଦଳି ତାକୁ ସେ କମେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ମନେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରର କଥା କହେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶିମୁନି ମହାରାଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଯିଏ ବି ସାଧନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସାଧନା କରିବ
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶ୍ଳୋକର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାଠର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାତିର ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁନି ସମାଜର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଅଖିଳ ଭୂମଣ୍ଡଳ ସର୍ବଶିରୋମଣି ମୁନି ସମାଜ। ଏଇ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହିବି ନା କଣ? ମୁଁ ପରମିଶନ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନନ୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଭଲ କଥା ଅନାଦି ଆଉ ଅନନ୍ତର କୋଉଠି ଏଣ୍ଡିଂ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତୁ। କଥା ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅନଉଛେ କଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କୋଉ ସମାଜ କଣ ହେଲା, କୋଉ ଲୋକ କଣ କହିଲା, ସେଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଅନାନ୍ତୁନି। ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଦ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ସଂସାରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଠୋକର ଖାଇବେ। ମୁଁ ମୁନି ସମାଜର କଥା କହୁଛି। ମୁନି ସମାଜ ଏକଦମ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କଥା କହିଛି। ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଡରିବେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବନୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଦେଶରେ ଆଉ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବା କିଏ କାହାକୁ ମାରୁଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ଗୋଷ୍ଠୀ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତେବେ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାର କରିବି, ଆପଣ ମତେ ବଦମାସ ଲୋକଟା ରଥବାବୁ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ବାରମ୍ବାର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହ କରି ଚାଲିବି, କୋଉ ଲୋକଟା ବି କହିପାରିବନି ମୋର ସହିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମତେ ସ୍ନେହ ଦବ, 100% ଦବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କଣ କରୁଛି, ମତେ ଯଦି ଜଣେ ରଥବାବୁ ଭଲନି କହୁଛି, ମୁଁ ତାର ବଂଶ ଯାକ ଭଲନି ବୋଲି କହୁଛି। ଇଫେକ୍ଟଟା ରହିଲା ସେଇଠି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମତେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବି। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣର ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ। I am the creator of my own destiny. ଡେଷ୍ଟିନି ମାନେ ଭାଗ୍ୟ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିବ, ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତିଆରି କଲା ବାଲା ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଯିଏ ଏଇ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଥିବ। ଏଇ ଶରୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପରେ ଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେବେ ଶ୍ଳୋକ ସବୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ବିଷୟରେ, ବା କୌଣସି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଠି କମ୍, ଆମେ ତଥାପି କିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ବା 3 ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଅକେଜନରେ ଆମ ମୁନି ମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଘରେ ଘରେ ବା ହଉ କି କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହଉଛି। ତ ସେଠି ଆମର କଣ, ଆମର ଜୀବର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ, ଜୀବର ଯୋଉ ମାନେ ଲଂଜିଭିଟି, ଜୀବର ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଡାକ୍ତର ଥିବ ସେ ନିହାତି ଜଣେ ମଣିଷ ହେଇଥିବ, ଏଟା ଶିବନୀ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ମଣିଷ ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେ ଡାକ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଟା ବଡ ବିଡମ୍ବନା। ସେଟା ଆପଣ ହଁ କି ନାହିଁ କହିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଡାକ୍ତରଟା ଡାକ୍ତର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏନି, ଡାକ୍ତରଟା ଡାକ୍ତର ଭଳିଆ ତାର ବିବେକ ବିବେଚନା, ତାର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାକୁ ପରିସୀମା କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗେଇକି ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନ୍ୟ ଫଳ ବା ଟମାଟୋ ଫଳ ଫଳିବନି। ତେଣୁକରି ତାର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସେଇଆ। ତ ଶିବନୀ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଏଇ ସବୁରେ ରହିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ମନ ହଉଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକାଠି ଆଜି ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ହଠାତ୍ ଲାଇନ କଟିବାରୁ ଏ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ହାତ ଛଡା କରୁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭଲ ଲାଗିପାରେ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲା ପରେ ନିଜ ମନରେ ମନ ଚିନ୍ତନ କଲା ପରେ ମତେ କହିବେ। କଥା ହଉଛି ଜଣେ ଗୁରୁ କିଏ ଆଉ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ କିଏ? କିଏ ସଦ୍ଗୁରୁ, କିଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ?
କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୁରୁ ସିଏ ଏକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାକି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଭାଗବତ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ଗୁରୁ ବସଇ ମୋର ଦେହେ ମବିନୁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାରୁଛି ମକରନ୍ଦ।